हाँ जी दोस्तों, की हाल चाल है तुहाडा। दोस्तों मेरा नाम है संदीप तो तुसी देख रहे हो साइको फॉर यू। दोस्तों पंजाब जीके दी नवी वीडियो पेपर ए लई लैके आपां हाज़र होए हैं। आपां ऑलरेडी 11 लैक्चर आपां डिस्कस कर लेते हैं जी। 11 लैक्चर्स तुहानूं प्रोवाइड करते हैं और इन्हां 11 लैक्चर्स नूं तुसी इसे वीडियो की डिस्क्रिप्शन विच देख सकते हो, ठीक है। क्योंकि की हुंदा गा जी, आपां नाल नाल जुड़ जाते हैं। अगर तुसी ये फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो तो रिक्वेस्ट है कि चैनल में ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करने वास्ते तुसी चैनल में सबसक्राइब कर सकते हो और जो भी अपनी प्रीवियस वीडियोज़ ने वो भी तुसी देख लियो, ठीक है। तो अज का अपना 12th लैक्चर है। अगर तुसी ईटीटी पुलिस पटवारी क्लर्क या किसी अदर एग्जाम लिए प्रिपेयर हो रहे हो तो तुहानूं पता है कि पंजाब गौरमेंट ने जो पेपर ए है वो कंपलसरी करता है जी, ठीक है। उहदे विच्चों तुहानूं 50% मार्क्स ले जाने जरूरी है। तो अगर तुसी 50% मार्क्स लैके जाते हो फिर ही तुहाडा जो मेन पेपर है जी उहदे विच तुहाडी मैरिट बनती है। तो ये सैशन अपना पूरा चलेगा, ये आप पंजाब जीके पूरी डिस्कस करांगे। हौली हौली आप टॉपिक्स भी लैके आवांगे जी। फिलहाल आप MCQ चैक रखे, क्योंकि MCQ जिन्ने भी आप करते हैं प्रीवियस पेपरों के आए हुए MCQ है, ठीक है। तो प्लीज़ जरूर सैशन में ज्वाइन करो और एक होर रिक्वेस्ट है कि एंड तक वीडियो में जरूर देखा करो। ये आप काफ़ी कंसैप्ट भी क्लीयर करते हैं। तो अज देखते हैं आपको किस तरीके के क्वेश्चन मिलते हैं जी। अपने को पहला क्वेश्चन है जी, मोस्टली अपने को अज जो क्वेश्चन आएंगे वो आई थिंक गुरुओं तो रिलेटिड आएंगे जी। तो आप गुरुओं बारे कुछ जानकारियां वो आप इत्थे डिस्कस करांगे। फर्स्ट क्वेश्चन है जी, जपजी साहब जो रचना है उन्होंने कितनियां पौड़ियां हैं? तो यदा राइट आंसर है जी 38। ओके, जो जपजी साहब सीगा जी श्री गुरु नानक देव जी की रचना है, ठीक है जी। जपजी साहब श्री गुरु नानक देव जी की रचना है। तो इन्हां दियां 38 पौड़ियां सीगियां जी। 974 इन्हां दे जी की सीगे जी मंत्र सी। ओके, 974 की सीगे जी मंत्र सी। और आसां दी वार याद रखियो जी, ठीक है। आसां दी वार श्री गुरु नानक देव जी की, ठीक है। 12 माह याद रखियो जी। ओके, 12 माह, ओके, श्री गुरु नानक देव जी की। और सिद्ध गोष्ठी, ओके, सिद्ध गोष्ठी श्री गुरु नानक देव जी। और ओंकार पट्टी, ओंकार पट्टी जो है ये भी श्री गुरु नानक देव जी। तो ये याद रखोगे जी। इन्हों के 974 मंत्र सी, आसां दी वार, सिद्ध गोष्ठी, 12 माह, ओंकार पट्टी और जपजी साहब, ये इन्हों दियां रचनावां है। श्री गुरु नानक देव जी इन्हों का जन्म जी याद रखोगे 1469, ओके, 1469 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ जन्म होया है। और ज्योति जोत समाई सी जी ये 1539 ਦੇ ਵਿੱਚ, ठीक है। एक होर क्वेश्चन कई बार देखने को मिल जाता जी। एक तुसी याद रखोगे कि ये किहदे समकालीन सीगे जी, किहड़ा बादशाह सीगा जी? तो ये सीगे जी बाबर, ठीक है। क्योंकि बाबर ने इन्हों बंदी बनाया सीगा जी। श्री गुरु नानक देव जी को बाबर ने बंदी बनाया सीगा। तो वह सीगा जी अपने को सैदपुर विखे, ठीक है। बाबर ने सैदपुर विखे बंदी बनाया सीगा जी। तो जदों श्री गुरु नानक देव जी को बंदी बनाया तो उन्होंने नाल जी उन्होंने साथी भी सीगे श्री गुरु नानक देव जी के, उन्होंने नाम सीगा जी मरदाना जी। तो यह भी याद रखोगे जी, नाल मरदाना जी भी सीगे। ओके, भाई मरदाना जी, ये श्री गुरु नानक देव जी के साथी सीगे। एक होर क्वेश्चन आ जाता जी, श्री गुरु नानक देव जी नूं ज्ञान कित्थे प्राप्त होयागा जी? तो वह याद रखोगे जी तुसी वेई नदी। ओके, ये वेई नदी के विच 3 दिन अलोप रहे सीगे जी, ठीक है। तो 3 दिन वेई नदी के विच अलोप रहे और फिर जदों ये प्रकट होए दोबारा तो इन्हों फिर ज्ञान प्राप्त होया और इन्होंने फिर उपदेश दिता सीगा जी कि कोई हिंदू या मुसलमान नहीं है, कि जो एक इंसान है जी वो की है जी एक, मान लो कि आप कह सकते हैं इक्वल है, ठीक है। तो कोई जाति यानी कि इन्होंने जाति पाति को किते ना किते खत्म करने वास्ते ये उपदेश दिता सी कि कोई भी हिंदू और मुसलमान नहीं है। ओके, तो ये कुछ गल्लां ने जी ये याद रखोगे। इन्हां जी दी जो माता का नाम सीगा जी वो सी तृप्ता देवी और पिता का नाम सीगा जी मेहता कालू। और इन्हां दी जो जाति सीगी जी श्री गुरु नानक देव जी की तो वह सीगे जी खत्री। ओके, वैसे इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलते, लेकिन फिर भी तुहानू नॉलेज होनी चाहिए है। अगे जी अपने को क्वेश्चन आप मिलान करना गा जी। सिद्ध गोष्ठ आप हुणी गल करके आए हैं जी, ये श्री गुरु नानक देव जी की सीगी, ठीक है। सिद्ध गोष्ठ तो इत्थों ही अपने को देखो फर्स्ट का चौथा और फर्स्ट का चौथा अपने को एक ही ऑप्शन है। तो इत्थों ही अपने को की है जी राइट आंसर निकल के सामने आ गया, ठीक है जी। तो ये अपने को की है जी जो सिद्ध गोष्ठ सीगा जी वो श्री गुरु नानक देव जी की है, ठीक है। जो अपने को बेटे का ब्याह है जी, ठीक है। ये अपने को श्री गुरु अमरदास जी
ਭੱਜ ਕੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੇ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ। ਔਰ ਤੀਜਾ ਵਿਆਹ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਤੀਜਾ ਵਿਆਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ 3 ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਮਿਲਾਨ ਕਰਨੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਖੰਡ ਹਨ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਖੰਡ ਹਨ? ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ 5। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੇ ਜੀ ਤੀਸਰੇ ਗੁਰੂ। ਇਹ ਸੀਗੇ ਜੀ ਤੀਸਰੇ ਗੁਰੂ। ਤੀਸਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ। ਤਾਂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸੈਕਿੰਡ ਗੁਰੂ ਦਾ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ। ਔਰ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਦਰਾਣੇ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਖਿਦਰਾਣੇ ਦੀ ਜੋ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਹ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਈ ਸੀਗੀ। ਜੋ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਜੀ, 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਈ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਟਾਈਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਜੀ 1469 ਦੇ ਵਿੱਚ। 12 ਮਾਹ ਜੋ ਤੁਖਾਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਣੀ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ। ਓਕੇ, ਅੱਗੇ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਸੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਨੂੰ 4 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, 4 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ 4 ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਲੇਟਡ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ, ਪੂਰਬ, ਪੱਛਮ, ਉੱਤਰ, ਦਸ਼ਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੂਰਬ, ਪੱਛਮ, ਉੱਤਰ ਔਰ ਦੱਖਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ 4 ਉਦਾਸੀਆਂ ਜੋ ਹੈ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ। ਤਾਂ 4 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਫਸਟ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਸੀ ਸੀਗੀ ਜੀ ਉਹ ਸੀਗੀ 1499 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1500 ਤੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੌਥੀ ਉਦਾਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚੌਥੀ ਉਦਾਸੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੋ? ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1517 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1521। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਚੌਥੀ ਉਦਾਸੀ ਸੀ ਜੀ 1517 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1521। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਜੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉਹ ਸੀ ਦਇਆ ਕੌਰ। ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜੀ ਦਇਆ ਕੌਰ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਜੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਫੇਰੂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਈ ਫੇਰੂ। ਓਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਰ ਗੋਤ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਜੀ, ਇਹ ਖੱਤਰੀ ਜਾਤੀ ਸੀਗੇ। ਖੱਤਰੀ ਤੇ ਤਰੈਣ ਗੋਤ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਜੀ ਬੀਬੀ ਖੀਵੀ। ਓਕੇ, ਬੀਬੀ ਖੀਵੀ। ਇੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਜੀ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ओरिजिनल ਨਾਮ ਸੀ ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆਗਾ ਜੀ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ओरिजिनल ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉਹ ਸੀਗਾ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ओरिजिनल ਨਾਮ ਸੀ ਜੀ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਬਾਰੇ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕਲ ਚਲਾਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲੰਗਰ ਜੋ ਪ੍ਰਥਾ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕਲ, ਓਕੇ ਜੀ, ਸਿਸਟਮੈਟਿਕਲ ਚਲਾਇਆ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ। ਔਰ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕਲ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਜੀ? ਉਹ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਖੀਵੀ। ਓਕੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਪੀ ਹੈ ਜੋ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਕਾਢ ਸੀ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਇਹ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮੱਲ ਅਖਾੜਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਲ ਅਖਾੜਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲਾਂ ਨੇ
ਤੁਹਾਨੂੰ क्वेश्चन देखने ਨੂੰ मिल सकता गा। तो जे शहर की गल करिए तो वह सीगा जी खडूर साहब, ठीक है जी, खडूर साहब इन्हों ने शहर बसाया सीगा। तो इन्होंने किहड़ा नगर बसाया सीगा जी, खडूर साहब 1552 दे विच, ठीक है जी। ये अपने कोल कुछ अंगद देव जी बारे गल्लां सीगियां जी, तो ये तुसीं याद रखोगे। अगे अपने कोल नैक्सट क्वेश्चन है जी, देख लैंदे आ। कह रहे गुरु अंगद देव जी के समय किहड़ा बादशाह सीगा जी, तो गुरु अंगद देव जी के समय अपने कोल किहड़ा बादशाह सी, तो याद रखोगे जी हुमायूं, ठीक है जी, क्योंकि जो बाबर सी वो श्री गुरु नानक देव जी के समकालीन सीगे, ठीक है, श्री गुरु नानक देव जी के समकालीन सीगे। ते हुमायूं याद रखोगे जी ये दूसरे गुरु है, गुरु अंगद देव जी के समकालीन सीगे, ठीक है। अगे जी सिख धर्म दे विच बिरध गुरु किहड़े होए सीगे जी, सिख धर्म दे विच बिरध गुरु किहड़े होए सीगे जी, तो सिंपल क्वेश्चन है, गुरु अमरदास जी सब तो बिरध गुरु मन्ने जाते हैं जी, श्री गुरु अमरदास जी सब तो बिरध गुरु मन्ने जाते हैं। श्री गुरु अमरदास जी इन्हां दा जो जन्म है जी वो 1479 ईस्वी विच होया जी, और ये 1574 ईस्वी विच ज्योति जोत समाउंदे है, ठीक है जी। और इन्हां दा जो जन्म है जी वो अमृतसर विखे होया सीगा जी, ठीक है, अमृतसर विखे होया। पिंड का नाम सीगा जी बसर के, ठीक है जी, पिंड का नाम सीगा बसर के, ठीक है। इन्हां दी माता का नाम सीगा जी वक्त कौर, और इन्हां दे पिता का नाम सीगा जी तेजभान। इन्हां दी जो पत्नी सीगी जी उहदा नाम सीगा मानसा देवी। इन्हां दे जी 2 पुत्र सी और 2 पुत्रियां सीगियां, 2 इन्हां दे पुत्र सीगे जी, ठीक है, और 2 इन्हां दे पुत्रियां सीगियां जी। पुत्र याद रखोगे जी तुसीं मोरी अते मोहन, ते पुत्रियां याद रखोगे जी बीबी भानी ते दानी, ठीक है जी, बीबी भानी अते बीबी दानी, ठीक है जी। गुरु अमरदास जी जो कि इन्हों ने जी जो ये तीसरे गुरु बने सी तो उस तो पहला ये खडूर साहब विखे सैकेंड गुरु श्री गुरु अंगद देव जी ने मिले सीगे जी, ठीक है। तो इन्होंने उन्होंने 12 साल तक लगभग सेवा की सीगी, ठीक है जी। तो 1552 के विच फिर ये तीसरे गुरु बने सीगे, ठीक है जी, 1552 के विच ये तीसरे गुरु बने सीगे जी। जन्म इन्हों का 1479 के विच हुंदा गा, और 1552 के विच तीसरे गुरु बनते हैं, ठीक है जी। और जिहड़ा शहर सीगा जी वो बसाया सी इन्हों ने गोविंदवाल, ठीक है जी, जो शहर सीगा जी वो बसाया सीगा गोविंदवाल, ठीक है। तो गोविंदवाल शहर की इन्होंने स्थापना की सी। इन्होंने 84 पौड़ियां वाली बौली का निर्माण करवाया सीगा जी, 84 पौड़ियां वाली बौली का इन्होंने निर्माण करवाया सीगा जी। तो बौलियां का निर्माण किन्होंने करवाया सी याद रखोगे। और इन्होंने जो लंगर प्रथा सीगी जी उस लंगर प्रथा के विच एक स्टेटमेंट ऐड की सी, एक कथन ऐड किया सीगा कि संगत तो पहला पंगत, ठीक है जी, ये भी याद रखोगे, संगत तो पहला पंगत, ठीक है। यानी कि इन्हां दा मतलब ये सी कि ये जदों पंगत का मतलब है जी कि पहला की करो लंगर नूं छको पंगत दे विच बैठ के, यानी कि लाइन दे विच बैठ के सिस्टमैटिकल तरीके नाल लंगर नूं छको फिर संगत दे विच बैठो, ठीक है जी। तां इस यानी कि जो इन्हां दा स्टेटमेंट सी जां इन्हां दा जो उपदेश सीगा कि संगत तो पहला पंगत, तां उस टाइम ते जी जो अकबर राजा सीगे जी अकबर वो इन्हां नूं मिलन आए सीगे ते उन्हां ने यानी कि आम लोकां दे विच बैठ के पंगत दे विच बैठ के यानी कि है जी लंगर छकिया सीगा। तां उन्हां ने भी इस रूल दा इस नियम दा पालना कीती सीगी, ठीक है जी, अकबर ने। तां इह अकबर दे समकालीन सीगे, ये तुसीं याद रख सकदे हो। इत्थों ये भी क्वेश्चन निकल सकदा ना कि ये किन्हां दे समकालीन सीगे, तां ये जी अकबर दे समकालीन सीगे, ठीक है जी। तां ये इस तरीके के क्वेश्चन यानी कि मिल सकते तुहानूं। ते गोविंदवाल विखे है जी गुरुद्वारा चवारा साहब, ठीक है जी, गुरुद्वारा चवारा साहब, ठीक है। जो चवारा साहब गुरुद्वारा कित्थे है जी वो हैगा जी गोविंदवाल विखे, ये याद रखोगे जी, ठीक है। तो इन्होंने मंजी प्रथा की शुरुआत की सीगी जी, ठीक है जी, मंजी प्रथा की शुरुआत की और 22 मंजियां की इन्होंने की है जी 22 मंजियां की इन्होंने स्थापना की सीगी जी, ठीक है। तो मंजी प्रथा के कितनियां मंजियां सीगियां जी 22 मंजियां सी। और मंजी का एक मुखी बनाया होया सीगा जी, उसका नाम सीगा जी उन्होंने कह देंगे सी मंजीदार, ठीक है जी, मंजी के मुखी नूं कह देंगे सीगे जी मंजीदार। तो ये कुछ इंपोर्टेंट गल्लां ने जो कि तीसरे गुरु तो रिलेटेड ने, अगर क्वेश्चन तुहानूं मिलदा तो तुसीं देख लिओ। अगे क्वेश्चन है जी सती प्रथा का खात्मा किन्हां ने कीता, तो यह भी श्री गुरु अमरदास जी ने, ठीक है जी, श्री गुरु अमरदास। इत्थे भी अपने कोल सेम ही ऑप्शन है, ठीक है जी। तो एक ऑप्शन आप इरेज कर दो या एक ऑप्शन तुसीं होर तरीके दा लै लो, तो अपने कोल राइट आंसर श्री गुरु अमरदास जी है। मंजी प्रथा की शुरुआत मैं तुहानूं दस चुकिया जी श्री गुरु अमरदास जी ने, ठीक है जी, तीसरे गुरु ने।
ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੰਜੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ? ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ, ਇਹ 22 ਮੰਜੀਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਇਆ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਸੀਗਾ ਜੀ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸ਼ਹਿਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਚੁਬਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚੁਬਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਡਿਸਕਸ, ਇਹ ਸੀਗੇ ਜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਗੁਰੂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪੰਗਤ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਅਕਬਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀਗੇ ਜੋ। ਅੱਗੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ? ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਤੇਜਭਾਨ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਜੀ ਤੇਜਭਾਨ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ। ਅੱਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਮ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੇ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਚੌਥੇ ਗੁਰੂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸੀਗੇ ਜੀ? ਚੌਥੇ ਗੁਰੂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਜੀ 1534 ਨੂੰ ਹੁੰਦਾਗਾ ਔਰ ਇਹ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ 1581। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਸੀਗੀ ਜੀ ਚੂਨਾ ਮੰਡੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਚੂਨਾ ਮੰਡੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਚੂਨਾ ਮੰਡੀ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਜੋ ਜਦੋਂ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਤੀਸਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀਗੀ ਜੀ? 12 ਵਰਸ਼ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 12 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਸੀਗਾ ਜੀ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਨੀ ਕੌਣ ਸੀ ਜੀ? ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਪਿੱਛੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਆ। ਭਾਨੀ ਸੀ ਜੀ ਤੀਸਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਜੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਚੰਦ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਚੰਦ। ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਜੀ ਮਹਾਦੇਵ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਹਾਦੇਵ। ਔਰ ਤੀਸਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਤੀਸਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੀਸਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਜੀ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 5ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਬਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਗੁਰਗੱਦੀ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ? ਗੁਰਗੱਦੀ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਗੁਰਗੱਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਟ ਗੁਰੂ, ਸੈਕਿੰਡ ਗੁਰੂ ਔਰ ਥਰਡ ਗੁਰੂ ਔਰ ਫੋਰਥ ਗੁਰੂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜੋ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਪੁੱਤਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਚੌਥੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀਗਾ ਜੀ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਗੁਰਗੱਦੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪੈਤ੍ਰਿਕ ਬਣਾਇਆ। ਪੈਤ੍ਰਿਕ ਕਿੰਨਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਨੂੰ? ਤਾਂ ਪੈਤ੍ਰਿਕ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸੀਗੇ ਜੀ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ। ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਨੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਤੋਰਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੁਰਗੱਦੀ ਕੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਪੈਤ੍ਰਿਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਸਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਜੋ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਚੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਚੱਕ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ। ਮੰਜੀ ਪ੍ਰਥਾ ਤੀਸਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਚਲਾਤੀ ਸੀ। ਚੌਥੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਮਸੰਦ ਪ੍ਰਥਾ ਚਲਾਈ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਥਾ ਚਲਾਈ ਸੀਗੀ? ਪ੍ਰਥਾ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀ ਜੀ ਮਸੰਦ ਪ੍ਰਥਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸੰਦ ਪ੍ਰਥਾ ਚਲਾਈ ਸੀਗੀ। ਮਸੰਦ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਚੱਕ। ਇਹ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ, ਚੌਥੇ ਗੁਰੂ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਮਸੰਦ ਪ੍ਰਥਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆਗਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਮ, ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਲਾਮਾ ਬਾਣੀ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਜੋ ਲਾਮਾ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਚੌਥੇ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਚੌਥੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਲਾਮਾ ਬਾਣੀ ਰਚੀ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਮ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਚੱਕ ਜਾਂ ਚੱਕ ਗੁਰੂ ਕਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਹੜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਸੀ? ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਕਬਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਅਕਬਰ ਤੋਂ ਜੋ ਸੀਗੀ ਖਰੀਦੀ ਸੀਗੀ ਜੀ ਜ਼ਮੀਨ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾਗਾ ਜੋ ਅਕਬਰ ਸੀਗੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ? ਦਾਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 84 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਨੂੰ 84 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ।
ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਬਸਿਆ ਹੋਇਆਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਅਕਬਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਥਾ ਲਈ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਤੀਸਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਥਾ ਲਈ ਆਏ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਗਾ। ਆ ਦੇਖੋ, ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਥਾ ਲਈ ਆਏ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੀਸਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬਟ ਤੀਸਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਾਨ ਲੈਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਜ਼ਮੀਨ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਬੇਟੀ ਸੀਗੀ ਜੀ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾਨ ਕਰਤੀ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਬੇਟੀ ਸੀ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾਨ ਕਰਤੀ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਭਾਨੀ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਹਸਬੈਂਡ ਸੀ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਲੀ ਗਈ? ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਆਈਡੀਆ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਲੀ ਗਈ ਜੀ? ਚੌਥੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਚਲੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਿਰ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵਸਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਇੰਟਰਕਨੈਕਟਡ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਜੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜੋ ਕਿਹੜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਸੀਗੀ? ਇਹ ਅਕਬਰ ਸੀ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਦੋਂ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ? ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਕਦੋਂ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ? ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ 1581। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ? ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਗੁਰੂ ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ 5th ਗੁਰੂ ਸੀਗੇ ਜੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਜੀ 1563। ਠੀਕ ਹੈ, 1563 ਨੂੰ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਔਰ 1606, ਠੀਕ ਹੈ, 1606 ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਟੌਰਚਰ ਕਰਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਟੌਰਚਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖੋ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਚੌਥੇ ਗੁਰੂ ਸੀਗੇ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਔਰ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ। ਇਹ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜੋ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਸੀਗੇ ਜੀ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ 1604 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 1604 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਔਰ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ 5 ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਸੀਗੀ ਜੀ, 5 ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਿਖਵਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਬਾਣੀ ਰਚੀ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਉਹ ਸੀਗੀ ਜੀ 30 ਰਾਗ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ 30 ਰਾਗ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਤਾਂ 30 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਰਚੀ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, 30 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਰਚੀ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੈਸੇ ਇਹ ਗੋਲਡਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਸਟ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਜੀ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਉਹ ਸੀਗੇ ਜੀ ਮੀਆਂ ਮੀਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੀਆਂ ਮੀਰ। ਓਕੇ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਨੇ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾ, ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਸੀਗੇ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ। ਤਾਂ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਪੰਨੇ ਆ ਜੀ? ਇਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ। ਤਾਂ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਪੰਨੇ ਆ ਜੀ? ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ 1430। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਓਕੇ, ਸਿੱਖੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਕਿ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਅੱਗੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ, ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੀ 1600। ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ 1604 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 1604 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਜੀ ਲਾਹੌਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰਕੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸੀਗਾ ਜਹਾਂਗੀਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀਗੇ ਜੀ ਜਹਾਂਗੀਰ।
ठीक है। तो चंदू शाह खजानची ने इन्हां नूं टॉर्चर किया सीगा जी, जो कि चंदू शाह खजानची, ठीक है, ठीक है, चंदू शाह खजानची सीगे जी। तो उन्होंने इन्हों टॉर्चर किया सी और काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर करने तो बाद इन्हों की जी की हो जाती है, डैथ हो जाती है। तो ये शहीद गुरु मन्ने जाते हैं जी, शहीद गुरु का दर्जा दिता गया है 5th गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी को, ठीक है। अगे जी आदि ग्रंथ की जी शुरुआत है वो किहड़ी बाणी तो होंदी है जी, आदि ग्रंथ की शुरुआत किहड़ी बाणी तो होंदी है जी। तो यह है जी अपने को जपजी साहब तो, ठीक है जी। आदि ग्रंथ की शुरुआत है जी जो वो जपजी साहब। अगे क्वेश्चन है जी आदि ग्रंथ के लिखारी का नाम दसो जी। तो यह है जी भाई गुरदास जी, जो आप पहला डिस्कस कर चुके हैं जी। अगे क्वेश्चन है जी किहड़े गुरु जी नूं मीरी अते पीरी गुरु कहा जाता है। मीरी अते पीरी एक्चुअल दे विच जी आप कह सकते हैं तलवारां सीगियां जी, 2 तलवारां सी जो कि किन्ना ने ग्रहण कीतियां सीगियां जी, श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी ने। ओके, श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी सिखां दे 6वें गुरु सी, ठीक है जी। इन्हां ने जी 2 तलवारां ग्रहण कीतियां जिन्हां दा जिहदा नाम सीगा जी मीरी, एक का नाम सीगा जी तलवार दा पीरी, ठीक है जी। जो मीरी तलवार सीगी जी वो सीगा एक तरीके नाल आपां कह सकते हैं सिखां दे, जो कि सिख सीगे जी, ठीक है, सिखां दे राज नूं रैफर करती सीगी, ठीक है। और जो पीरी सीगी पीरी ये पावर नूं रैफर करती सीगी, ठीक है जी। ये सिखां दी शक्ति नूं रैफर करती सीगी। ओके, 6वें गुरु ने ही यानी कि एक मिलटरी तैयार की सी कि जदों 5वें गुरु नूं शहीद करता सीगा जी, तो उदों 6वें गुरु ने यह चीज़ ते अंदाजा लाया कि इन्हां मुसलमानां ने इन्हां ने आपां नूं जीण नहीं देना, इन्हां ने आपां नूं तंग ही करना। तो फिर इन्हां ने मिलटरी तैयार की और इन्हां ने 52 बॉडीगार्ड रखे जी। तो कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता कि इन्हां दे किन्ने बॉडीगार्ड सी, किन्ने यानी कि इन्हां दी सुरक्षा करने वाले जो इन्हां ने मिलटरी दे विच बंदे रखे सी वो सीगे जी 52, जिन्हां कोल जी प्रॉपर तरीके नाल हथियार सी, ठीक है जी। इन्हां ने यानी कि ये याद रखोगे जी कि इन्हां नूं गुरु का दर्जा जी 11 साल की उम्र विच ही मिल गया सीगा। ओके, 11 साल की उम्र विच ही इन्हां नूं गुरु का दर्जा मिल गया सी। और जो कि हरमंदर साहब है जी, ठीक है, गोल्डन टैंपल है अज के टाइम, जो कि हरमंदर साहब गुरुद्वारा है जी, उहदे सामने इन्हां ने एक तख्त का निर्माण किया सीगा जी, जिन्हों अज के टाइम अकाल तख्त कहा जाता। ओके, अकाल तख्त कहा जाता जी। तो अकाल तख्त का निर्माण जी इन्हों ने किया सी। अकाल तख्त एक तरीके नाल कचहरी है जी, उसनों उस टाइम ते रब्बी सिंहासन, ठीक है, रब्बी सिंहासन कहा जाता सीगा जी, रब्बी सिंहासन कहा जाता सी, ठीक है, ये याद रखोगे। तो ये कुछ जो गल्लां ने, ठीक है। तो इन्हों ने जो कि इन्हों के 52 बॉडीगार्ड सीगे और इन्हों ने जो भी मिलटरी तैयार की सी, ठीक है जी, और उस मिलटरी नूं कैटेगराइज किया सी और लगभग इन्होंने 5 जत्थे बनाए सीगे जी। और 5 जत्थियां की गल करिए तो एक जत्थे विच 100 तो ज़्यादा सैनिक हुंदे सी, ठीक है जी, एक जत्थे विच 100 तो ज़्यादा सैनिक हुंदे सीगे जी, ठीक है। और कई बार क्वेश्चन आ जाता जी जो कि इन्हां नूं बडाली गुरु भी कहा जाता जी, जो गुरु हरगोबिंद साहब है इन्हों जी बडाली गुरु भी कहा जाता है, क्योंकि जो कि अमृत साहब विखे एक पिंड है जी बडाली, ठीक है। तो बडाली विखे इन्हों का जन्म होया सीगा, ठीक है। इन्हों के पिता जी का नाम ये जो कि अपने 5वें गुरु है जी गुरु अर्जन देव जी उही सी, ठीक है जी। तो अर्जन देव जी इन्हों के पिता जी का नाम सीगा और ये 1606 ईस्वी विच श्री गुरु अर्जन देव जी को शहीद करता सी ते उदों ये की बन गए सीगे जी 6वें गुरु का दर्जा इन्हों मिल गया सीगा, ठीक है। ये 2 तलवारां जरूर याद रखोगे। मीरी जो कि मिलटरी का प्रतीक है जी कि सिखां का राज रहूगा, और पीरी एक पावर का प्रतीक है, धार्मिक शक्ति का प्रतीक है, ठीक है जी। बंदी छोड़ बाबा इन्हों कहा जाता है, बंदी छोड़, ठीक है जी, बंदी छोड़ बाबा कहा जाता है। और कई बार क्वेश्चन आ जाता जी श्री गुरु हरगोबिंद सिंह जी नूं हरगोबिंद साहब जी नूं कित्थे बंदी बनाया, ठीक है जी, जहांगीर की कैद दे विच कित्थे बंदी बनाया सी जी, तो उस जगह सी जी गवालियर, ठीक है, गवालियर के किले विच इन्हां नूं बंदी बनाया सी। पर इन्हां नूं फिर छेती छेती छड्डना पिया जी, तो इन्हां ने अपने नाल नाल 52 राजे, ठीक है जी, 52 राजियां नूं भी जानी कि है कैद तो रिहा करवाया सीगा, तां करके इन्हां नूं जी बंदी छोड़ बाबा कहा जाता है, ठीक है जी, इन्हां नूं बंदी छोड़ बाबा कहा जाता है। तो जदों ये उस टाइम ते जो कि जहांगीर सी इन्हां दी कैद तो
ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਦੀਪਮਾਲਾ ਕੱਢੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਿਉਹਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੱਸਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਬਈ ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਲੋਕ ਸੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਧਰਨਾ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਆਪਾਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਲਗਭਗ MCQ ਆ ਉਹ ਕਵਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਲਗਭਗ 32-33 ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਚੱਲਣਗੇ, 2-3 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜੀ ਟੌਪਿਕ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੇ ਆ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਹੋਰ MCQ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਲਾਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਏ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ।